Assalamu alaikum. This is Muhammad Kamal Hossain, lecturer at Department of Mathematics, Scholars School and College. And today I am going to discuss some MCQ for the students of class 7. And firstly I will discuss from the arithmetic part, and later I will discuss geometry algebraic part as per as your demand. Dear students, please do comments top side of the board and right side and lower part. Is it okay? Do you hear me? Can we start our class formally? Dear student, this is the last class just before exam, so this class is most important. There are 85 students in the live class connected. I think there are 300 near students are in class 7. Please do comments, or you can take this link to your friends to be connected in the live class. So hopefully we are going to solve our problems today here, and this is the last class just before exam. ওকে, আমরা আমাদের ক্লাসটি ফর্মালি স্টার্ট করব। আমাদের টপ লাইন এবং রাইট সাইড আমরা এর মধ্যেই লিখব। সো আমি শুরুতে অ্যারিথমেটিক পার্ট থেকে আমরা এমসিকিউ আনসার করব ইনশাআল্লাহ, দেন আমরা সময় পেলে আমরা অন্য সাইডগুলো থেকে আনসার করব। ফার্স্ট কোশ্চেন, which list number to be multiplied list number to be multiplied with which list number to be multiplied with 147 to get it perfect square. Number A, 147 9 B 3 C 27, then D 10. First question, this is the question number 1 from exercise 1.1. Which list number to be multiplied with 147 to get it perfect square, or you can write here so that the number would be perfect square. Already you are writing the right answer. Dear students, you can do this one in your class or copy, then write the correct answer. তোমরা যে কাজটি করতে পারবে, যখন এমসিকিউ আনসারটি কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখবে, কারণ পরীক্ষার আগে তোমাদের সবগুলো ভিডিও প্লে করে এমসিকিউ দেখার তোমরা এত সময় পাবে না। সো যখন এমসিকিউ লেখাটি কমপ্লিট হয়ে যাবে এটার স্ক্রিনশটটি নিয়ে রাখবে, তখন ছবি থেকে তোমরা দেখে গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ গুলো তোমরা নিজেরা রিভাইজ দিতে পারবে। সো দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট কোশ্চেন। হ্যাঁ, তোমরা অনেকেই আই থিংক তোমরা সবাই লিখে যাচ্ছ বি আনসার হবে। মাহমুদা আক্তার বি, কামরুল হাসান বি, মালেকা কামরুন বি, চামেলি সরকার বি। স্যার আরেকজন আনসার লিখলো 104 কিসের জন্য আনসার? দিস ইজ নট 104, দিস ইজ 147 and B answer. I think আমাদের অমিয় স্যার, আলিফ স্যার সহ আমাদের অনেক স্যার লাইভে কানেক্টেড আছেন। থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, dear students, first question, you have to give attention this one.
which least number to be multiplied. First word least, and then give attention multiplied. So we know here like multiplied with the least number. First of all, we have to find the 147 and we have to find its factor. So like 147. So this number 7 plus 4 is 11 plus 1 12. So this 12 is divisible by 3. We can divide by 3. 3 4 is 12, 3 9, and then 7 7 7. So we can write 147 equal 3 multiply 7 multiply 7. So we see here the factor, there are two factors of 7. 7 multiply 7. 3 is a single digit. So in times of multiply, if we multiply with 3, this number will be 3 times 3. Then this one will be pair order. That's why 3 is only single here. So right answer will be B. But this answer may be correct, C, because when we multiply 147 multiply 27, the answer 27 multiply 147, 27 multiply 147, this answer is 3969, and square root of answer will be 63. But যখন only লেখা থাকবে যে multiplied with which number, যদি শুধু মাল্টিপ্লাই এর কথা লেখা থাকে 3 and 27 হবে, বাট দিস ওয়ার্ড দ্য লিস্ট নাম্বার, যখন লিস্ট কথাটি মেনশন করা থাকবে সবচেয়ে স্মলেস্ট যে নাম্বারটি হবে সেটি হচ্ছে 3. ইজ ইট ক্লিয়ার? সো লিস্ট নাম্বার টু বি মাল্টিপ্লাইড থাকার কারণে লিস্ট প্লাস মাল্টিপ্লাইড, the together these two words just make the answer is 3. That's why 27 will not be the right answer, because the written is the least number. So এটা ইউজ করলে আর অনেক বড় নাম্বার হয়ে যাচ্ছে। যখন আমরা 3 ইউজ করব 147 এর সাথে মাল্টিপ্লাই করে, then it will be near with 147. So তোমরা সবাই রাইট আনসার দিয়েছিলে, that's why your answer is right. Thank you. First answer তোমাদের right. Okay, now we are going to do second answer. Okay, dear students, which list number to be subtracted from the 630 so that the number will be perfect square? Try to answer this one. And তোমরা
আজওয়াত আনসার করেছিলে বি। আই থিঙ্ক আরো কয়েকজনে তোমরা আনসার করেছিলে। তোমরা ভালো করে কোশ্চেনটা খেয়াল করো, হুইচ লিস্ট নাম্বার টু বি সাবট্রাক্টেড ফ্রম 630 so that the number will be perfect square। 630 থেকে কত মাইনাস করলে, কত সবচেয়ে কোন ছোট সংখ্যাটি মাইনাস করলে সংখ্যাটি পারফেক্ট স্কয়ার হবে। সোনিয়া, লিমা, নাবির মলি, আমি বি আনসার 5। অনেকে আনসার দিয়েছিলে D5। মির্জা মাসুদ স্যার, তো গরম না যে ওকে stop okay, sir please do related comments dear students, so this is the exam time, so this class is most important and serious. Each and every moment is important to you. I think that tomorrow in this time you will complete, by this time you will complete your exam, so sir please do comments. মোহাম্মদ তাহমিদুল আলম ডি স্যার, হ্যাঁ তোমরা সবাই আনসার। আমি একটু নামগুলো বলছি, ফারিদা ইয়াসমিন ডি, নাইমা নূর স্বর্ণা ডি, মুখলেসুর রহমান ডি, সোনিয়া ফারুক ডি, শামিম আল মামুন ডি, তারপর হচ্ছে সাহিদা আক্তার ডি। হ্যাঁ সবাই তোমরা ডি আনসার দিচ্ছ। আপনার আলিন্দ ইজ ওয়েলকাম, ওকে ডি, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ সবাই আমরা একটু রিলেটেড কমেন্টস করি, প্লিজ ট্রাই টু অ্যাভয়েড ইররিলেভেন্ট কমেন্টস। শুধু আমরা আমাদের এমসিকিউ গুলো, আর যারা এই এমসিকিউ কমপ্লিট হয়ে গেলে তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো, তোমাদের পরে রিভাইজ দেওয়ার সময় কাজে লাগবে। হ্যাঁ স্যার ডি আনসার, ওকে আমরা একটু কমপ্লিট করি আমাদের। যখন আমরা এখানে ফার্স্ট অফ অল হুইচ লিস্ট নাম্বার, अगेन give attention to this word list and to be subtracted, to be subtracted, then second word, third word is from. Dear students, list number, that means you have to find the smallest number after subtraction. From which number? From this one, 630 থেকে কোন স্মলেস্ট নাম্বারটিকে সাবট্রাক্ট করলে এটি পারফেক্ট স্কয়ার হবে। তাহলে আমরা জানি যে অ্যাডিশন এবং সাবট্রাকশনের সময় লং ডিভিশন মেথড স্কয়ার রুটস হবে। সবাই মনে রাখবে, অ্যাডিশন এবং সাবট্রাকশনের সময় লং ডিভিশন মেথডে আমরা এটাকে স্কয়ার রুট করব। আর যখন মাল্টিপ্লিকেশন আর ডিভিশন হবে, ফ্রম হুইচ লিস্ট নাম্বার টু বি ডিভাইডেড, যখন মাল্টিপ্লাই এবং ডিভাইডের কন্ডিশন গুলো আসবে তখন প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন মেথডে আমরা স্কয়ার রুট বের করব। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? আমি আবার বলছি, ভালো করে খেয়াল করো, এডিশন এবং সাবট্রাকশনের সময় আমরা লং ডিভিশন মেথডে স্কয়ার রুট বের করব। যখন মাল্টিপ্লিকেশন আর ডিভিশন থাকবে যে কোন স্মলেস্ট নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে অর ডিভাইড, দেন আমরা সেটাকে ফ্যাক্টরাইজেশন, প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন মেথডে করব। ক্লিয়ার? তাহলে এটা হচ্ছে আমার সাবট্রাকশন এবং এডিশনের সময় লং ডিভিশন মেথড। সো দিস ওয়ান ইজ 630। তোমরা যার স্কয়ার রুট অনেকেই ভুলে গেছো, একটু দেখে নাও, কালকে পরীক্ষায় তোমাদের স্কয়ার রুট রিলেটেড কোশ্চেন থাকবে। স্কয়ার রুট যখন করব, দিস ওয়ান উইল বি, ফার্স্ট আমরা এই সাইড থেকে রাইট সাইড টু লেফট সাইড মেক এ পেয়ার। এটা সিঙ্গেল ছিল, এখানে আমরা এটা জিরো ইউজ করব। সো this one we can write here, this one is 6, so this one will be 2 4 times, and 2 2s are 4, then do calculation here, this one will be 2. Now first you can write the double of 2, so 2 doubles of 2, this one will be 4, or 2 times you can complete here. Now just carry this one 30, and now this one is 230. So if we use here 25, there will be 45. Then now 5 multiply with 45 and 5 multiply with 45. You can 5 5 is 25 5. Then this one will be 5 4 is 20 22. So this one will be 215. So just remainder.
what we see here, remainder is in times of subtraction, to be subtracted, that's if we subtract 5 from this 630, then answer will be 630 minus 5, the answer will be 625, which is pulpit square. So in times of subtraction, just remainder will be subtracted from this dividend. So তাহলে আমরা এটা মনে রাখবো যে এই নাম্বার থেকে রিমাইন্ডারটিকে সাবট্রাক্ট করলে তখন এটি পারপেট স্কয়ার হবে। এখন যদি বলো পারপেট স্কয়ার আনসার কত হবে, দেন 25 হবে। সো এডিশন এবং সাবট্রাকশনের সময় আমরা হচ্ছে রিমাইন্ডারে কাজটি খেয়াল রাখবো। ওকে, এখন আমরা নেক্সট কোশ্চেনে আসি। তোমরা যারা ডি আনসার দিয়েছিলে সবাই হচ্ছে উইনার। কংগ্রাচুলেশন টু অল অফ ইউ। উই আর গোইং টু নেক্সট কোশ্চেন। স্যার সলিউশন দরকার নাই না স্যার, কিছু স্টুডেন্ট একটু কনফিউজ থাকতে পারে। নেক্সট কোশ্চেন, হুইচ লিস্ট নাম্বার টু বি অ্যাডেড। এখন আমরা এটা কোশ্চেনটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি, টু বি অ্যাডেড উইথ, তখন ফ্রমের জায়গায় আমরা ইউজ করব with এত, so that the number will be perfect square. এখন আমরা কোশ্চেন গুলোকে ডাটা গুলোকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি। দিস ইজ আওয়ার নেক্সট কোশ্চেন। কোশ্চেন নাম, দিস ইজ দ্য ডি। ফিফটি 30, 51, 51, then 25. Do this one, dear students. Which list number to be added with 630 so that the number will be perfect square? Option A 50, B 30, C 51, D 25. Do calculation in your classwork copy, then find the right answer. Dear students, do calculation this maths in your classwork copy, then write the correct answer. I think স্যার একটু কারেকশন 600, সরি আমরা একটু oh sorry sir, we have done mistake here. This one will be 46 and this one will be 47. আমরা একটু ইনফরমেশন আমরা মিস্টেক করে আসছি। হ্যাঁ, তোমরা অনেকেই ক্যালকুলেশন করে দেখেছো। ফার্স্ট যে ক্যালকুলেশন করে দেখেছিলে আই থিংক, হ্যাঁ তোমরা লতা সাহা, লতা সাহা তুমি ফার্স্ট ক্যালকুলেশন করে দেখেছিলে যে স্যার 46 আসছে। থ্যাংক ইউ। তোমরা একটু ক্যালকুলেশনটা দেখে নাও। আমরা এখানে আর বেশি কথা বলবো না। আমাদের 2.1 2.2 রিলেটেড এমসিকিউ গুলো একটু ডিফিকাল্ট, আমরা সেখানে চলে যাব। which list number to be added with 630 so that the number will be perfect square? তাহলে I think maximum student হ্যাঁ তোমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট লিখেছিলে স্যার রাইট আনসার সি হবে। ওয়াসি মুস্তাফা সি আনসার, শাফওয়ান উদ্দিন সি আনসার, হ্যাঁ তোমাদের গালিব সিন্ধে সি, আজওয়াদ 46, মুশরিদ আহমেদ খান স্যার সি হবে।
Salma, Sultana, C will be right answer. Shafwan, C answer. Okay, I think maximum student done the right answer here. 630 এর সাথে 630 এর সাথে 46 কে আমরা যদি অ্যাড করি দেন এটা একটা পারফেক্ট স্কয়ার হবে। আমরা একটু 46 দিয়ে আনসারটাকে রিভিউ করে আসি। 46 দিয়ে যদি আমরা আনসারটাকে রিভিউ করি, যেমন 630 plus 46, then number will be, this one will be 676. Now 676 এর যদি আমরা স্কয়ার রুট করি, this is the plus 2 times, then this one will be 4, 2, 7, 6, and 2 times হচ্ছে 4, then we can write here 6 times, this is 6 times 276, this one will be 0. তাহলে the right answer will be 46. If we add 46 with 630, the number will be 676, which is perfect square because there is no remainder, and the answer of the perfect square will be 26. তাহলে এটা আমরা কিভাবে করব? ফার্স্ট যে নাম্বারটি থাকে 630, দেন এটাকে আমরা যখন 2 times 4, then 2 3 0 4, this one will be 5 5, then this one 2 2 5, then 5. এই যে এখানে 5 রিমাইন্ডার থাকে, তখন আমাদের টেকনিকটা কি হচ্ছে, 25 এর সাথে আমরা 1 অ্যাড করব, করে এরপরে আমরা স্কয়ার করব, করার পরে 300, এরপরে আমাদের 676 আসবে, দেন এটা থেকে প্রিভিয়াস নাম্বারটিকে আমরা মাইনাস করব। ওকে, গিভ অ্যাটেনশন টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন। আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। স্কয়ার রুট। আমরা এর আগের দুটো ক্লাসে অলমোস্ট we have discussed the rational number, irrational number, and these types of maths already we have done. Which following one is a rational number, which one is irrational number. তাহলে তোমরা শুধু এটা মনে রাখো যে আমি একটা কোশ্চেন তোমাদেরকে দিচ্ছি। The first information A, which following one is not rational number. Okay, dear students, try to write the right answer and do practice this maths in your classwork copy.
and then find the right answer. You can do calculation number A, number B, number C and number D. So then write the right answer. Which following one is not, dear information, which following one is not rational number? This information is given is not rational number, because there are three rational numbers, only one number which is not rational. Just find out this one. Which following one is not rational? That means there are only one irrational number and all are rational. Just find which one is not rational. A or D? I think maximum students doing wrong here. Please read the question properly. Their instruction is given. Which one is not? Which one is not rational number? So I think there are 125 students connected in the live class. Dear students, do comments to be your friends to be connected in the class. This is the last class just before exam. So তোমরা I think একজন আনসার করেছিলে, আপনার শারিন অলিন্দ আনসার করেছিলে, আনসার সি হবে স্যার। গালিব আনসার করেছিলে আনসার এ, তাহমিদুল আনসার করেছো নাম্বার এ। নাবির মৌলি তোমার আনসারটি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কি লিখেছিলে। তাহমিনা খাতুন শর্ট আউট ক্লাস, মোহাম্মদ তাহমিদুল ইসলাম এ হবে। তোমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস কমেন্টস করেছিলে আনসার এ হবে। শাকিরা খাতুন এ আনসার হবে। মির্জা ওকে স্যার আমি ক্যালকুলেশন করে যাচ্ছি, সি আনসার। জুবাইর জামান হ্যাঁ তুমি সব সময় অলিন্দর পক্ষে থাকবে, অলিন্দর যে আনসার লিখে ওকে স্যার। তোমাদের হ্যাঁ এখন তোমাদের অনেকেই আনসার লিখে যাচ্ছ সি, তোমরা অনেকেই প্রথমে সি অর ডি স্যার। এ এমসিকিউ তে তোমাদের ম্যাক্সিমাম ভুল হচ্ছে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এ আনসার হবে না, বি আনসার হবে না, ডি আনসার হবে না, তাহলে আর বাকি থাকে কি? শুধু আমি প্রথম দিকে আমি শুরুতেই আমি আলিন্দকে আমি দেখেছিলাম যে রাইট আনসারটি সি লেখার সময় তোমরা এই ভুল করলে কেন? এটি সবাই তোমরা একটু ক্যালকুলেশন করে দাও। খুব সিম্পল একটা এমসিকিউ। এটাকে যদি আমি স্কয়ার রুট করি, ভালো করে তাকাও, এটাকে যদি আমি স্কয়ার রুট করি এখানে আসবে আমার 26, এখানে আসবে আমার 25। এটাকে যদি আমি স্কয়ার রুট করি এখানে আসবে আমার 8। এটাকে আমি যদি ডিভাইড করি 2 টাইমস, এটা হচ্ছে আমার √2। আর এটাকে যদি আমি স্কয়ার রুট করি তাহলে এখানে হচ্ছে আমার 9 ডিভাইডেড বাই 225 আমাদের 15 হবে। 225 15। তাহলে ভালো করে দেখো তো এই নাম্বারটাকে সিম্পল ক্যালকুলেশন করে 676 26 আসবে। 625 এর কে রুট ওভার করলে 25, 84 কে রুট ওভার করলে 8 আসবে। 8/4, 8 কে 4 দিয়ে ডিভাইড, দেন স্কয়ার রুট করলে √2। √2 এর ভ্যালুটা আমরা যদি লিখে দেখাই তোমাদেরকে, √2 1.414213.562 ... and then this one সিম্পল ক্যালকুলেশনটা করে দেখো। তাহলে তোমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এখানে ভুল আনসারটি দিয়েছিলে। আপনার শাহরিয়ার অলিন্দ 7B4 তুমি ফার্স্ট সি আনসারটি লিখেছিলে। কংগ্রাচুলেশন টু অল অফ ইউ। জুবাইর জামান তোমার আনসারটি রাইট ছিল। এখন খেয়াল করো তোমরা, যখন আমরা ডিভাইড করব স্কয়ার রুট করার পরে যদি p/q ফর্মে থাকে, square root after doing calculation square root fraction, if the number is p/q form, so we can say this one is rational number. This one will be rational number. তাহলে এটাকে সিম্পল ক্যালকুলেশন, this one will be 26/15. So this is in the form p/q. This one is also 9/15 p/q form, and this one is 8. So you can use here denominator as a 1. So this one also will be p/q. But after doing this calculation, we see here the remaining root over.
and already we know root over 3, root over 4, root over 5, root over 7 যে নাম্বারগুলো রুট ওভার দিয়ে থাকবে এগুলো যদি পারফেক্ট স্কয়ার না হয়, যেমন 4, 25, 9, 36, 49, 81, 100 এই টাইপের যদি পারফেক্ট স্কয়ার না হয় ইনসাইড দ্য রুট, তখন তাকে আমরা বলবো ইরেশনাল নাম্বার। তাহলে আমাদের কনসেপ্ট হচ্ছে হুইচ ওয়ান ইজ নট রেশনাল নাম্বার। এটার মিনিং হচ্ছে হুইচ ওয়ান ইজ নট রেশনাল নাম্বার, মানে কোনটি রেশনাল না, তার মানে হুইচ ওয়ান ইজ ইরেশনাল। অনলি আনসার ইজ সি, সি ইজ রাইট আনসার। তোমরা অনেকে আই থিংক এই ওয়ার্ডটা দেখে অনেকে ডিসিশন নিয়েছিল আনসার, বাট ইনফরমেশন ইজ গিভেন ইজ নট রেশনাল। দ্যাট মিন্স যদি কোন নাম্বার রেশনাল না হয় এই কেসে আমরা বলতে পারি হুইচ কোশ্চেন মে বি রেশনাল ইরেশনাল নাম্বার। সো অনলি দিস ওয়ান হোয়ার উই সি স্কয়ার রুট অফ 2 দ্যাট ইজ 1 পয়েন্ট সামথিং। সো যারা সি আনসার দিয়েছিলে তোমাদের সবাইকে কংগ্রাচুলেশন। আমরা নেক্সট কোশ্চেনে স্টার্ট করব। আমি এখন অপশন দিচ্ছি না, তোমরা আগে ক্যালকুলেশন করে রাইট আনসারটি বের করে নাও। What percent of 50 is 50? 25. What percent of 50 মানে 50 এর কত পার্সেন্ট 25 হবে? So do the right answer. Who can do this one? What percent? What percent of 50 Sir, do this one answer. কানিস কপি আনসার করেছিলে 50, আনসার সি। হ্যাঁ, তোমরা অনেকে সি আনসার দিয়েছিলে। ফাইভ কেন? ও অনেকেই এখানে 5 আমাদের অপশন নাই। 25, 100, 50 and 100. Desharji 50%, Shorna Ahmed, I am first. Sargali 50%, Kamrul Hassan 50%, Humaira Tasneem, okay, Nasima Akhtar 50%. ফারিদা ইয়াসমিন 50%। সি আনসার হবে। হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট তোমরা সি আনসার দিয়েছিলে। আই থিংক তাহলে আমরা সময় বেশি লস না করে আমরা আনসারটি সলিউশনে আমরা আসি। যখন হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করা হবে, ডিয়ার স্টুডেন্টস বি গিভ অ্যাটেনশন, যখন হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করা হবে, হোয়াট পার্সেন্ট, তাহলে হোয়াট পার্সেন্ট অফ 50 is equal 25। দেখো আমাদের কোশ্চেনটা এরকম কোশ্চেন আসবে, হোয়াট পার্সেন্ট অফ 50
ইকুয়াল 25। তাহলে হোয়াটের জায়গায় আমরা এখানে x ইউজ করব, যেটা আমাদের আননোন। যদি আমি এখানে একটা নাম্বার দিয়ে যদি বলি অফ এর জায়গায় যদি অ্যাবসেন্ট থাকে, দেন অফ এর জায়গায় তোমরা একটা x ইউজ করে, অথবা যেটা আননোন, এখানে তিনটা ডাটা, হোয়াট পার্সেন্ট অফ 50 ইকুয়াল 25। যখন আমাদের এটা গিভেন থাকবে, আর যখন এটা আননোন থাকবে, তুমি এখানে x y ধরে ক্যালকুলেশন করবে। যখন এখানে এটা আননোন থাকবে, তখন এই পার্টটাকে তোমরা x y ধরে ক্যালকুলেশন করবে। তাহলে what percent of 50 is 25? This one is the x. What is the meaning of percentage? Percentage meaning 1 by 100, and of means multiply and equal 25. So x percent of 50 equal 25, percent indicate 1 by 100, and this is the multiply. So now doing simple calculation, this one will be 2. So x by 2 equal 25. Do now cross multiply. x1 will be 2 times of 25 equal 50, which is answer C. তোমরা যারা C answer দিয়েছিলে সবাইকে congratulations. You guys are the winner. Those who get the right answer C, 50%. তাহলে আমাদের ইনফরমেশন, যখন unknown যে পার্টি থাকবে, just apply as a letter x is unknown quantity, then do simple calculation. হ্যাঁ, ওকে স্যার, আমরা আমাদের নেক্সট কোশ্চেনটি স্টার্ট করব। ওকে স্যার, তাহলে আমরা 2.2 থেকে আরো কয়েকটা কোশ্চেন আমরা স্টার্ট করে Okay, give attention to the next question. Okay, dear student, do this one.
হ্যাঁ, তোমরা অলরেডি অনেকে আনসার শুরু করেছিলে স্যার। সোনিয়া লিমা ইজি ম্যাথস, চামেলি সরকার 15:12:8. I think you wrote answer is B. Okay, Shamsul Khan, same answer. Tawfiq B answer. Kashfiya B answer হবে. আপনান B answer. তারপরে হচ্ছে জিহান এ আনসার হবে। স্বর্ণা আহমেদ লিখলে এ, পাঠানা আক্তার এ, নাইমা নূর স্বর্ণা বি আনসার। ওকে, তোমাদের লাভলি ইয়াসমিন রুমা এ আনসার হবে। সোমা, প্লিজ গিভ অ্যাটেনশন, সিলভার রেশিও, জিঙ্ক রেশিও, ব্রোঞ্জ, সো বি অর সি আনসার। দুটো আনসার কখনোই হবে না স্যার। Give attention, this ratio SZB. B answer, Sonia Lima answer B. একটু আমি আরো 5 সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি তোমাদেরকে, জাস্ট রাইট দ্য প্রপার আনসার। সিলভার ফার্স্ট, সরি আনসার এ। হ্যাঁ, মেহেদি রশিদ আনসার বি হবে। মনির হোসাইন সি আনসার হবে। তোমরা সবাই বি এবং সি, ইউ আর ডুইং দ্য রাইট আনসার। প্লিজ ডিয়ার স্টুডেন্টস, try to write the correct answer. Okay, now I am going to write the right answer here. Give attention. First information, silver, zinc, bronze. এই কনসেপ্টে আমরা পরে আসি, আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব। শুরুতে this one আমরা এটার মধ্যে ক্যালকুলেশন করব। তাহলে আমরা বলেছিলাম যে এই যে 4 দিয়ে এখানে মাল্টিপ্লাই হবে, 4 হচ্ছে 8 মাল্টিপ্লাই 12, আর এটাকে মাল্টিপ্লাই করব আমরা 3 দিয়ে, এখানকার সেকেন্ড পার্ট দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই, this one will be 12, then 3 5 যা 15। তাহলে এখন আমাদের এইখান থেকে কনসেপ্ট হচ্ছে, যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে ফার্স্ট ছিল আমাদের ব্রোঞ্জ, then হচ্ছে জিঙ্ক, then the next one is silver. The ratio will be 8:12:15. এটা ছিল আমাদের কোশ্চেনের রিকোয়ারমেন্ট, বি, জেড এন্ড সিলভার। কিন্তু আমাদের রিকোয়ারমেন্টটা দেখো, আমরা এটাকে চেঞ্জ করে নিচ্ছি। আমাদের আনসারের মধ্যে সিলভার হচ্ছে লাস্ট, বাট কোশ্চেনের রিকোয়ারমেন্টে সিলভার হচ্ছে ফার্স্ট। কোশ্চেনে দেখো, কোশ্চেনে ঠিক এই পার্টটাকে আমরা চেঞ্জ করে নিচ্ছি, রিসিপ্রোকাল হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখান থেকে যখন আমরা সাকসেসিভ রেশিও বের করব, ব্রোঞ্জ রেশিও, জিঙ্ক রেশিও, সিলভার আসবে, বাট আওয়ার রিকোয়ারমেন্ট ইজ সিলভার রেশিও, জিঙ্ক রেশিও, ব্রোঞ্জ। সো দিস রেশিও will be changed left to right. So 15, 12, then 8, which is our answer B. তোমরা যারা B answer দিয়েছিলে, তোমাদের সবার answer right. Congratulations to all of you. Those who write the B answer, তোমরা যারা A answer অথবা C answer দিয়েছিলে, অনেকে এখানে ভুল করে এই আনসারটি ইউজ করবে। অনেকেই ভুল করে তোমাদের A 15 8, হ্যাঁ, এই আনসারটা অনেকে ভুল করে লিখতে পারো, অথবা 15 থাকার কারণে। সো গিভ অ্যাটেনশন, দ্য সিলভার, জিঙ্ক এন্ড ব্রোঞ্জ, দ্য রেশিও গুলো এখানে চেঞ্জ করা আছে, নট অ্যাজ ইউজুয়ালি যেভাবে কন্টিনিউ প্রপোর্শন থাকে এটার মত না, এখানে চেঞ্জ করা আছে। যেভাবে ডিরেকশন থাকবে ঠিক এইভাবে সাজিয়ে রেশিও গুলোকে নিবে। ওকে, নাও গিভ অ্যাটেনশন টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন।
হ্যাঁ তোমরা আগে নিজেরা ট্রাই করো, দেন আমি মার্জিনাল প্রাইস আমি এটা একটু তোমাদের একটু ডিসকাস করি। এই যে একটা বইয়ের কর্নারে যে প্রাইসটি লেখা থাকে এটাকে আমরা বলবো মার্জিনাল প্রাইস। এই প্রাইসটা হচ্ছে 200 টাকা, এটা হচ্ছে এমপি। মার্জিনাল প্রাইসটা হচ্ছে 200 টাকা। এটা হচ্ছে বইয়ের আমরা যেটাকে বলতে পারি একটা বইয়ের কভারের মধ্যে, একটা বইয়ের কভারের মধ্যে যে প্রাইসটি লেখা থাকে এটাকে আমরা বলি কোটেড প্রাইস অর মার্জিনাল প্রাইস অর মেনশন প্রাইস। এই প্রাইসটা হচ্ছে 200 টাকা। এখন তুমি যখন বইটি কিনতে যাবে you will get 10% discount and also 4% VAT will be added, then what will be the selling price? তুমি ওই বইটি কত বিক্রি করবে এটা তোমরা আনসার বের করে নাও। স্যার আনসার ডি হবে, ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট আনসার ডি। সাকিব আহমেদ আনসার ডি, মোহাম্মদ আহমেদুল আনসার ডি, দেশাজি আনসার ডি, লতা সাহা আনসার ডি। হ্যাঁ তোমরা সবাই আনসার ডি দিয়েছিলে। আই থিঙ্ক আমরা তোমাদেরকে আরেকটু টাইম দিব না, আমরা নেক্সট কোশ্চেনে যাব। হ্যাঁ তোমরা আই থিঙ্ক তোমাদের আনসার হচ্ছে 180। তাহলে আগে আমরা দুটো কাজ অ্যাড করে নিব। ভ্যাট হচ্ছে 4%, ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স উইল বি অ্যাডেড। সো 4% 200 মাল্টিপ্লাই 4%, এটা হচ্ছে আমাদের দিস ওয়ান উইল বি 8, তাই না? দিস ওয়ান উইল বি 8। তাহলে এখন 8 যদি আসে দেন তোমরা এখানে আনসার করেছিলে কত? আর 10% ডিসকাউন্টে আমাদের 100 টাকাটা হচ্ছে আমাদের 10% ডিসকাউন্টে 90 টাকা। 1 টাকার প্রোডাক্টটি হচ্ছে 190, যেটাকে আমরা বলবো। আর 200 টাকার যে প্রোডাক্টটি হচ্ছে
200 টাকা প্রোডাক্টটি হবে 200, দেন এটাকে তোমরা 2 দিয়ে করে এখানে তোমাদের 180 आंसर আসছে, দেন এটার সাথে তোমরা 8 অ্যাড করে I think maximum right the answer 188। তাহলে আমরা শুধু এটা মনে রাখবো যে ভ্যালু অ্যাডেড টেক্সটে আমাদের অ্যাড হবে আর ডিসকাউন্টের সময় সেটাকে আমরা মাইনাস করব। দেন হ্যাঁ ওকে স্যার, তোমাদের আনসার রাইট। নাও উই আর গোইং টু নেক্সট কোশ্চেন। এখন কোশ্চেনটি একটু সবার আগে ট্রাই করো, কে আনসার দিতে পারবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, গিভ অ্যাটেনশন। আমরা আরেকটা কোশ্চেনে যাই। ইফ দ্য সেলিং প্রাইস if the ratio of this is the first information, 3 times of x, and b information 3x by 5, 3 times of x by 5, c information 5 times of x, and d information is 5 times of x by 3. Dear student, try to answer this one. If the ratio of buying price and selling price is 5:3, when the selling price is taka x, then buying price will be 3 times of x, or 3 times of x divided by 5, 5 times of x, and 5 times of x divided by 5. Dear students, try to write the correct answer. সবাই ক্লাস ওয়ার্ক কপিতে করো, then write the correct answer. হ্যাঁ, আপনার লিখেছে আনসার ডি হবে। আপনার শাহরিয়ার আলিন্দ আনসার ডি। ওকে, নেক্সট তোমরা কাশফিয়া আক্তার আনসার ডি হবে। নাইমা নূর স্বর্ণা ডি আনসার। হ্যাঁ, অনেকে এবার একজন লিখেছিলে মেহেদি রশিদ আনসার লিখেছিলে সি, তারপরে হচ্ছে শাহেনা আজিজ আনসার ডি হবে।
10 মিনিট এক্সট্রা। তোমরা কি এক্সট্রা টাইম নিতে চাচ্ছ? তোমরা আরো পড়তে চাচ্ছ? আমরা যদি আরেকটু টাইম আমাকে দাও তাহলে আমরা জিওমেট্রি পার্ট থেকে কিছু কোশ্চেন ডিসকাস করব। হ্যাঁ, জোয়াহের জামান আনসার ডি হবে, মুন্না মেহরুন আনসার ডি, শামসুল খান আনসার ডি হবে 5 টাইমস অফ x। তোমাদের ম্যাক্সিমাম আনসার হচ্ছে ডি, তাই না? হ্যাঁ, তোমরা যারা ডি আনসার করেছিলে সবাইকে কংগ্রাচুলেশন। দিস আনসার উইল বি ডি। ডি 5 টাইমস অফ x ডিভাইডেড বাই 3। তাহলে আমাদের এই ইনফরমেশনটি দেওয়া হচ্ছে রেশিও অফ দা buying price and selling price is 5:3. Then what will be when the selling price is taka x, then buying price will be 5 times of x divided by 3. তোমরা একটু কমেন্টস করে জানাও যে আমি অ্যারিথমেটিকের আরো কিছু কোশ্চেন ডিসকাস করব না আমরা জিওমেট্রি পার্ট স্টার্ট করব। একটু প্লিজ ডু কমেন্টস, আমরা অ্যারিথমেটিকের আরো কিছু কোশ্চেন ডিসকাস করব নাকি জিওমেট্রি পার্ট স্টার্ট করব। আমরা অ্যারিথমেটিকের আরো কিছু কোশ্চেন, হ্যাঁ একজন লিখেছিল স্যার জিওমেট্রি 9.1 9.2 থেকে কিছু কোশ্চেন আনসার করেন। স্যার আমরা অ্যারিথমেটিক কি দেখব না আমরা আরো জিওমেট্রি কোশ্চেনে যাব? মুর্শেদ আহমেদ খান জিওমেট্রি অ্যারিথমেটিক আরো একটু করান। ওকে ঠিক আছে, আই ডোন্ট আন্ডারস্টুড দিস ওয়ান এন্ড জিওমেট্রি পার্ট থেকে। আচ্ছা, তোমাদের অনেকেরই কমেন্টস হচ্ছে স্যার জিওমেট্রি পার্ট থেকে, তাহলে আবার ম্যাক্সিমাম কমেন্টস হচ্ছে স্যার অ্যারিথমেটিক পার্ট থেকে একটু করান। তাহলে আমরা এইখান থেকে আরো একটা কোশ্চেন করে দেন, আমরা জিওমেট্রি পার্টে যাব। এখন একটা ম্যাথ দিচ্ছে, একটু ক্যালকুলেশন সময় লাগবে, তোমরা সবাই একটু ট্রাই করো।
Okay. Two marginal quantities are 11 3 by 7 and 1 2 1 multiplied 2 by 5. Then what is the mid quantity? 4 5 7 8. There are ratio is given 7 is to x equal 8 is to 80 64. Then x equal what? তোমরা লিখেছিলে অনেকে অলরেডি আনসার স্টার্ট করেছিলে 2 হবে এ সাকিব আহমেদ 2 এ হবে মোহিত রহমান 1 হবে ডি 1 ডি দেন 2 হবে এ আমি আর বেশিক্ষণ নেব না জিওমেট্রি থেকে আমরা দুটো কোশ্চেন অথবা একটা কোশ্চেন ডিসকাস করব তোমাদের আর বেশি সময় নেব না তোমাদের কারো কোনো প্রবলেম থাকলে জিওমেট্রি স্পেসিফিক 9.1 অথবা 9.2 অর প্যারালাল লাইন তোমাদের কারো কোনো প্রবলেম থাকলে তোমরা লিখে জানাও যে আমি কি 8 থেকে স্টার্ট করব প্যারালাল লাইন নাকি জিওমেট্রি 9.1 9.2 থেকে স্টার্ট করব আমরা এই দুটো এমসিকিউ পরে জিওমেট্রি নিয়ে একটু কথা বলবো হ্যাঁ তোমরা অনেকে आंसर করেছিলে 1 হবে ডি এন্ড 2 হবে 2 নাম্বার এ হবে তাই না ওকে একটু কমেন্টস করে জানাও এরপর আমরা কোন টপিকটি স্টার্ট করতে পারি Okay sir, তোমরা সবাই এই ফর্মুলা I think all of you know here. আমরা কিভাবে স্টার্ট করব 7 by x equal 8 by 64. Now do calculation this one 8 8. Then 7 by x will be 1 by 8. Do simple calculation. The cross multiplication x will be 56. So our first question number A is D. The ratio is given here 7 by x, 8 by 64. Doing simple calculation, then do cross multiplication, you will get the value of x, which is 56. Now give attention to the second question. We know আমরা জানি যে mid quantity is the square root of two marginal quantity. This is the 11 3 7 multiply 1 2 by 5 then answer will be এটাকে simple calculation করো 11 7 11 77 77 plus 3 this one will be 80 7 multiply with 5 1 is 5 5 plus 2 7 divided by 5 এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করলে 7 কাটা যাচ্ছে 5 1 যা 5 তারপরে হচ্ছে 5 1 যা 5 দেন 3 থাকে 5 6 56 তাহলে স্কয়ার রুট অফ আমাদের যে आंसरটি আছে আমরা কি ভুল করে আসছি কোথাও দেখো তো একটু 7 11 times 77 plus 3 this one will be 80 divided by 7 then 5 1 is 5 7 divided by 5 তাহলে 80 divided by 5 oh sorry আমরা এইখানে आंसर 5 1 is 5 5 6 then doing the square root this one will be 4 তাহলে তোমাদের आंसर তোমরা যারা आंसर দিয়েছিলে নাম্বার 1 question answer right answer is D. Second question answer this one will be 4. So congratulations all of you those who have done the right answer.
আমরা আমাদের অ্যারিথমেটিক পার্টটি আমরা এখানেই কমপ্লিট করব। তোমাদের যদি আগ্রহ থাকে দেন আমি জিওমেট্রি পার্টটা একটু স্টার্ট করব। আমি কি জিওমেট্রি পার্টটা শুরু করতে পারি নাকি তোমাদের মোটামুটি সিলেবাস কমপ্লিট? সকালবেলা তোমাদের আমাদের বড় স্যার ক্লাস নিয়েছিলেন, আমি দেখেছিলাম যে স্যার জিওমেট্রি ডিসকাস করেছিলেন। স্যার আমরা কি ক্লাস এখানে কমপ্লিট করব না জিওমেট্রি পার্টে একটু ডিসকাস করব? And this is the last class. ওকে, জিওমেট্রি পার্ট থেকে আমরা একটা কোশ্চেন আনসার করব। আমরা খুব ধ্যান দিয়ে করব না, একটা কোশ্চেন জিওমেট্রি পার্ট থেকে স্টার্ট করে আমরা সিলেবাসটি কমপ্লিট করে নিচ্ছি। ওকে, আমি এখন অপশন বলছি না, ট্রাই টু রাইট দ্য রাইট আনসার। তোমরা আগে নিচেরা দেখো এখানে আনসার কি আসবে, x এর ভ্যালু কত ডিগ্রি আসবে এখানে। দিস ইজ এ স্ট্রেট লাইন। ডিয়ার স্টুডেন্টস, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ অ্যাঙ্গেল x? আমাকে অপশন লিখতে হবে। So, dear students, what is the value of angle x? Find in degree. ACE equal 100, CED equal 50. The two sides are equal. Then what is the value of angle x? Oh, sorry, এটাকে আমরা ইনফরমেশনকে ভুল করেছিলাম। This one will be 80. Number A, x equal 30, B 20, C 100, D 80. Dear students, give attention. In straight line ACB, this angle ACE equal 80 degree. This is an isosceles triangle. The two sides are equal, and this information is given 50 degree. And what is the value of angle BCD? First information, A equal 30, B equal 25, C equal 100, D equal 80. অনেকে আনসার দিয়েছিলে। নাবির মৌলি, তোমরা চলে যাচ্ছ কেন? আমরা আর বেশিক্ষণ কন্টিনিউ করব না, জাস্ট 5 মিনিটস। বি আনসার, হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, সরি ফর ওয়াচিং 30 and 2. Okay, this one is B 20 and A is 30, C is 100. And নাবির মৌলি স্যার B হবে, ফারিদা ইয়াসমিন স্যার C হবে। ওকে, আমি কি রাইট আনসার লিখবো? আমাদের আসলে অনেক টাইম হয়ে যাচ্ছে, আমরা বেশিক্ষণ কন্টিনিউ করব না। সো তোমাদের আবার নিজেদের মতো করে রিভাইজ দিতে হবে, যেহেতু তোমাদের কালকে এক্সাম। সো আমরা কি আনসার করব স্টার্ট? ওকে, ডিয়ার স্টুডেন্টস, I think
Give attention. This is an isosceles triangle. The two sides equal indicate this is equal side and also equal this one. So opposite angle of this equal side also will be same. This one will be 50 because when this angle is same, two sides are same. Opposite angle of equal side always equal. So these both are 50. We know sum of triangle is 180. Two angle sum is 100. Then remaining angle will be 80. So this one angle will be 80. Now this is a straight line. 80 plus 80. 80 plus 80. This one will be 160. But so what will be the value of x? We know straight angle is 180. So doing calculation, subtraction 160, the remaining angle will be 120. So তোমরা যারা 20 आंसर দিয়েছিলে সবাইকে কংগ্রাচুলেশন। আজকে আমরা অনেক সময় ধরে একটা ক্লাস নিয়েছিলাম। সো হোপফুলি কালকে তোমাদের সবার एग्जाम ইনশাআল্লাহ ভালো হবে। আজকে রাতে তোমরা তোমাদের মতো করে টোটালি পুরো সিলেবাসটা রিভাইজ করবে। দেন পরীক্ষার সময় অবশ্যই ঘুম থেকে যথাসময়ে উঠতে হবে। অনেক স্টুডেন্ট ঘুমে থাকে কিন্তু প্রথম পরীক্ষার জন্য ঘুমে থাকার সময় পরীক্ষার সময় শেষ হয়ে যেতে পারে। সো বি কেয়ারফুল, মোবাইল অ্যালার্ম দিয়ে রাখবে, সকালে উঠে একটু রিভাইজ দিয়ে ভালো করে এমসিকিউ গুলো আনসার করবে। ঠিক আছে, ক্লাস ওয়ার্ক হবে, প্র্যাকটিস করবে, সাথে রাখবে। মোবাইলে যখন কোনো প্রবলেম দেখা দিবে অথবা মেইল এসএমএস পাবে না, ঠিক সাথে সাথে তোমাদের যে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে তোমাদের স্যারের সাথে তোমরা কথা বলে নিবে। কিন্তু পরীক্ষা শেষ সময় অর্থাৎ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে যদি কোনো স্টুডেন্ট যদি বলো যে স্যার আমি এসএমএস পাইনি, আমার কাছে মেইল আসে নাই, তখন কিন্তু তোমাকে কোশ্চেন আবার পাঠানো সম্ভব হবে না। সো যখন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তুমি কোশ্চেন পাবে না, 5-7 মিনিট চলে যাওয়ার পরও যদি দেখো তুমি কোশ্চেন পাও নাই, সেই ক্ষেত্রে তুমি সাথে সাথে তোমাদের যে স্যারের মাধ্যমে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো, তোমাদের নাম লেখা আছে, মেনশন করা আছে গ্রুপ ওয়াইজ, কোন স্যারের সাথে তোমরা যোগাযোগ করবে। যদি কোনোভাবে কোশ্চেন না পাও তোমরা সাথে সাথে স্যারের সাথে যোগাযোগ করবে। অনেকেরই দেখা যাচ্ছে ওয়াইফাই রাউটার ইউজ করে তোমরা এক্সাম দাও মোবাইলে, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে নেটওয়ার্ক অথবা কারেন্ট না থাকলে ওয়াইফাই কাজ করে না। সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় পরীক্ষার আগে তুমি হয়তো সাবমিট করবে, তোমার সাবমিট হবে না যদি ওই সময় বিদ্যুৎ চলে যায়। তো এই জন্য সবাই মিনিমাম অন্তত একটু এমবি মোবাইলে কয়েক এমবি রাখবে যদি পসিবল হয়। যদি রাউটারে অথবা ওয়াইফাই নেটে কানেকশন যদি কোথাও প্রবলেম হয়, সেই ক্ষেত্রে তোমরা মোবাইলের এমবি থেকেও তোমরা কাজ কমপ্লিট করে সাবমিট করতে পারবে। কারণ আমরা আগের পরীক্ষাগুলোতে দেখেছি যে কিছু স্টুডেন্ট এমসিকিউ টোটালি আনসার করে, সবকিছু রাইট আছে, বাট যখন ফাইনালি সাবমিট করবে হয়তো কারেন্ট চলে গেল বা রাউটার প্রবলেম হলো বা নেটওয়ার্ক প্রবলেম হলো, তখন দেখা যাচ্ছে সাবমিট করতে পারে নাই, তখন কিন্তু তার রেজাল্ট আসে নাই। সো তোমরা চেষ্টা করবে যদি ওয়াইফাইতে যদি তোমাদের মোবাইল কানেক্টিভিটি থাকে অথবা ল্যাপটপে থাকে, সেই ক্ষেত্রে মোবাইল এমবিটাকেও তোমরা একটু সাথে রাখার জন্য, যাতে প্রবলেম হলে সাথে সাথে তোমরা সলভ করতে পারো। আর যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্ন না পাও, তোমাদের যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে ঠিক ওভাবে তোমরা টিচারের সাথে যোগাযোগ করে নিবে সাথে সাথে। সকলের প্রতি শুভকামনা রইল, আশা করি তোমরা সবাই ভালো করবে ম্যাথসে। ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে সামনের দিনগুলোতে। তোমাদের যে যে সাবজেক্ট আছে হয়তো এগুলোর পরীক্ষা হবে, আপাতত ওই সাবজেক্টগুলো ক্লাস হবে। যখন আবার রেগুলার ক্লাস হবে ইনশাআল্লাহ সকলের সাথে দেখা হবে। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।